جہاں تک گرفتاری کی بات ہے تو گرفتاری بہت جلد میں نے جیسے کہا کہ ہو جائے گی. دیکھیے انسانی جانوں کا نقصان کیے بغیر گرفتاری کرنی ہے. اگر کوئی انسانی جانوں کو ڈھال بنا کر کوئی کہیں پر موجود ہو اور وہ بار بار کچھ ایسے سٹیپس لے رہا ہو جس سے ایک اشتعال انگیزی اور خون ریزی کا خدشہ ہو, تو پنجاب حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو اس کو کم سے کم جو ہے نقصان کے اوپر اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی کی طرف جائیں گے. ٹی ایل پی پہ پابندی جو ہے وہ آج شاید لگ گئی. 1 ہفتہ ہو گیا ہے پنجاب کو بھیجے ہوئے, اب تک پابندی جو آپ کی پریس کانفرنس تک جو ہے وہ نہیں چلی. اچھا, اس میں جو ٹی ایل پی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پابندی لگی تو پھر سڑکوں پہ آئیں گے اور پھر یہی سارا کچھ ہوگا جو بھی آپ دکھا رہی تھی, تو اس کا پھر کیا سدباب ہوگا؟ دیکھیے جب وہ بین ہو جائیں گے اس کے بعد تو حکومت کے پاس لامتناہی اختیارات ہوتے ہیں کرنے کے لیے. ان کی ٹیئر 1, ٹیئر 2, ٹیئر 3 کی میں نے گزارش کی تھی, ان کی لسٹیں بنائی جا چکی ہیں اور ان کو جو ہے 4تھ شیڈول میں ڈالا جائے گا. اور 4تھ شیڈول میں ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہم سے زیادہ ان کو پتہ ہے. سو ایسی کوئی مار کا آرائی کرنے کی یہ دوبارہ کوشش کریں گے تو میرا مفت مشورہ ہے کہ یہ نہ کریں, یہ نہیں کر پائیں گے, ریاست سے نہیں لڑ سکتے. اچھا میڈم, گزشتہ چند دنوں سے محسن نقوی صاحب مختلف مکاتب فکر کے علماء سے مل رہے ہیں. کیا یہ بہتر موقع نہیں کہ مطلب تمام مکاتب فکر کے علماء سے پنجاب حکومت خود آن بورڈ ہو کے ملے اور انہیں میں چیک کراؤں گی کہ آپ کے تک ہماری خبریں کیوں نہیں پہنچتی یا آپ کے چینل تک ہماری خبریں کیوں نہیں پہنچتی. بائی دا وے جو پنجاب حکومت ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پر اپنی تمام جو ہمارے مذاہب اور ہمارے علماء کرام ہیں ان کے ساتھ آن بورڈ ہے. ہماری جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, ہماری جو کیبنٹ کمیٹی ہے وہ ہر وقت. اور بائی دا وے ایک اور چیز مجھے آپ کے سوال سے یاد آ گئی کہ جو پیس کمیٹیز ہیں تمام ڈسٹرکٹس کے اندر, ان کو فعال کرنے کے لیے جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے حکم دیا ہے. اور یہ تمام جو پیس کمیٹیز ہیں یہ اپنا جو جتنے بھی گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے گا اس کے اوپر. اور ان تمام پیس کمیٹیز کو تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جو انیشیٹوز چیف منسٹر صاحبہ کی گورنمنٹ لے رہی ہے وہ تمام انیشیٹو پیس کمیٹیز کے ساتھ شیئر ہوں گے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہماری مدد کریں گے. تو اس لیے یہ ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو نہ صرف غیر قانونی تارکین وطن بلکہ جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹس بھی ہوں ان کے خلاف بھی آپریشن کیا جاتا ہے, انہیں چیک کیا جاتا ہے. پاکستان میں کئی مرتبہ افغان شہریوں کے خلاف آپریشن اسی طرح کیا گیا ہے, لیکن بعد میں دوبارہ حالات نارمل ہو جاتے ہیں. اگر صرف لاہور یا پنجاب کی بات کریں تو بڑی مارکیٹوں پر افغان شہریوں کا قبضہ ہے. تو اب آپ دوبارہ آپریشن کر رہے ہیں, ان کے کاغذات چیک کر رہے ہیں, لیکن کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی 6 ماہ بعد بھی ہم دیکھیں گے؟ میری گزارش یہ ہے کہ اس حکومت نے جو بھی فیصلہ لیا ہے وہ تجاوزات کے بارے میں ہو, وہ پرائس ہائیک کے بارے میں ہو, مہنگائی کے بارے میں ہو, کبھی کسی فیصلے سے پنجاب حکومت کبھی پیچھے نہیں ہٹی. اور چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ ان کو اللہ پاک نے یہ ہمت اور یہ درست فیصلے کرنے کی جو ایک استطاعت دی ہے جس میں اللہ پاک روز اضافہ فرمائیں, یہ میری دعا ہے. سو وہ اپنا فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹ کرانا بھی جانتی ہیں اور بہت سارے ایسے کام انپریسیڈنٹڈ ہوئے ہیں اس پنجاب کے صوبے کے اندر جو پہلے کبھی سوچے بھی نہیں جا سکتے تھے. یہی جو یہ ٹی ایل پی والا ایشو ہے اس کے اوپر تو بات کرنے سے بھی لوگ ڈرتے تھے, اس کے اوپر ایکشن لینا تو بہت ہی دور کی بات ہے. تو یہ جو ایک فیصلہ ہے کہ جو غیر قانونی لوگ پنجاب کے اندر موجود ہیں ان کو اپنے اپنے ملکوں میں جانا ہوگا اور یہ اٹل فیصلہ ہے. میڈم یہ بتائیے کہ یہاں پر ایک تاریخ رہی ہے کہ ایک جماعت کالعدم ہوتی ہے, وہ دوسرے نام سے رجسٹرڈ ہو جاتی ہے, تیسرے نام سے رجسٹرڈ ہو کے پھر ورکنگ کرتی ہے. کیا اس دفعہ کوئی ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے گا کہ دوبارہ یہ رجسٹرڈ نہ ہو سکے؟ ہم بڑے ہو گئے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیسے پلے کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر ایک کا توڑ ہمارے پاس موجود ہے. جوہری صاحب بھائی سے بڑے سوال بول رہے ہیں. آپ نے کیٹاگوری کے لیے یہ فرمایا تھا کہ دونوں جو بھائی ہیں رفیق برادرہ وہ گرفتار نہیں ہوئے, اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ 3 پولیس کی جو گاڑیاں ہیں سرکاری گاڑیاں
वो गायब हो गई है, वो कोई पता नहीं है। ये रियासत की नाकामी नहीं है कि आज 11 दिन हो चुके हैं, मुझे 2 ब्रदर्स है वो गिरफ्तार नहीं हो सके, वो पुलिस की गाड़ी कितनी जेब में वो नहीं डाली, कहीं ना कहीं तो वो गई। अच्छा, गुजारिश है कि इतना कुछ हो रहा है वो आपको नज़र नहीं आ रहा, और ये जो है वो ये एक छोटी सी बात को बुनियाद बना के आप नाकामी हमारी डिक्लेयर कर दी। चले भाई, आपकी मेहरबानी, आपका पॉइंट सारा आंखों पे। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है तो गिरफ्तारी बहुत जल्द, मैंने जैसे कहा कि हो जाएगी। देखिए, इंसानी जानों का नुकसान किए बगैर गिरफ्तारी करनी है। अगर कोई इंसानी जानों को ढाल बनाकर कोई कहीं पर मौजूद हो और वो बार बार कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहा हो जिससे एक इश्तियाल अंगेज़ी और खून रेजी का खदशा हो, तो पंजाब हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, उसको कम से कम जो है नुकसान के ऊपर अपना टारगेट अचीव करना होता है, और इंशाल्लाह ताला हम उसी की तरफ जा रहे हैं। फरमाया कि 28 असला डीलर्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए गए, इनकी किश्तमें कौन करता था, इनकी सरपरस्ती कौन करता था, इनकी सहूलत का कौन थे, कितना असला मंगवाया, कहाँ से मंगवाते थे, क्या नंबर लगता था, क्या बीच में टैंपरिंग भी होती थी, ये इंतहाई अहम डिटेल्स है। अगर आप ये बात को सामने रखते हो, दूसरा ये फरमाइएगा कि जो TLP से ये दावे कर रही थी हुकूमत से वहाँ से बहुत ज़्यादा असला मिला है, वो असला उनके पास कहाँ से आया, किस असला डीलर से मिला, या क्या था, उनका नंबर क्या? आप थोड़ा सा लेट आए, मैं उसकी सारी डिटेल्स बता चुकी हूँ। जो 2021 में इन्होंने छीना, मैंने भी सिर्फ उसकी डिटेल बताई है। जो 2017 से ऑनवर्ड हो रहा है, मेरे पास वो रिकॉर्ड भी मौजूद है। ये किस मौके पे कितनी टीयर गैस गन छीनते थे, कितनी 12 बोर की जो है वो बंदूकें छीनते थे, ये कौन से रिवॉल्वर छीनते थे, मैंने भी पूरी डिटेल 21 और 25 का सिर्फ तकाबली जायजा लिया है। बाकी डिटेल्स भी मेरे पास मौजूद है। जहाँ तक असला डीलर्स की बात है, तो ये अभी जो इनकी रजिस्ट्रेशन है वो इसी प्रोसेस का हिस्सा है कि जो रजिस्टर करा रहे हैं वो हर चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं, उनके पास कितना असला मौजूद है, वो कहाँ से बन के आ रहा है। और मैंने ये भी मैं आपको बता दूं कि हम वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट किया पंजाब हुकूमत ने कि ये जो असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, इनको भी बराए मेहरबानी रेगुलराइज किया जाए, इनको भी रजिस्टर किया जाए, ताकि वहाँ पर क्या असला बन रहा है। अभी आप लेट आए हो, मुझे दोबारा बताना पड़ेगा, 10 लाख से ज़्यादा लाइसेंसी असला मौजूद है पंजाब के अंदर, 10 लाख से ज़्यादा, बल्कि 10.5 लाख के करीब इतना लाइसेंसी असला है। तो आप अंदाजा लगाओ कि गैर कानूनी लाइसेंसी असले, जो गैर कानूनी असला है, उसकी क्या तादाद होगी। तो 1 महीने का टाइम दिया है कि जिनके पास गैर कानूनी असला है वो उसको डिक्लेयर करें, वरना बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और जो लाइसेंसी असला है उसको जो है लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गई है, लोगों ने खुद आके वॉलंटियर किया है, जो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर जो सिक्योरिटी कंपनियां हैं उनका भी लाइसेंस कितना है वो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, मुख्तलिफ इदारों के नाम पे कितना रजिस्टर्ड असला है वो भी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और ये तमाम रिकॉर्ड जो है नादरा की मदद से इसको ऑनलाइन किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान की तारीख का वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जिसके ऊपर कभी किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। और मैंने ये भी मैं दोबारा बता दूँ कि पंजाब में किसी भी तरह का असलहा लाइसेंस अब जारी नहीं होगा। ये कैटेगोरिक फैसला है। एक आपने बात की कि 11 लाख लोगों के पास लाइसेंस असला है जी, और वो भी खिदमत मरकज में अपने जो असला है उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, इवन जिनके पास लाइसेंसेज है, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी अगर वो नहीं करवाते? नहीं, उनको जो है वो जिनके पास लाइसेंस असला है फिलहाल तो उनको रजिस्टर कराने के लिए कहा गया है। उसके बाद इसके ऊपर नेक्स्ट फेज क्या होगा, ये पंजाब हुकूमत जो है इसके ऊपर डायरेक्शंस जारी करेगी। फिलहाल तो हमें पहले ये रिकॉर्ड हासिल करना था कि गैर कानूनी असला कितना है पंजाब में और कानूनी असला कितना है, और हमने वो पहली स्टेज जो है वो हासिल कर ली है। इंशाल्लाह ताला पंजाब को डी-वेपनाइज करने का जो एक अज़्म है उसकी तरफ हमें जाना है। व्हाट्सएवर उसके ऊपर कुछ शॉर्ट टर्म के फैसले होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म के फैसले होंगे, बट पंजाब को डी-वेपनाइज करना है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं। मैडम DLP का जिला के सामने आ गए हैं, ऐसी अफराद जो इसको फंडिंग कर रहे हैं, डोनर हैं, उनको काफी मुकाबले हो रही है कि फंड पर रिलीज हो। जी सब कुछ हो चुका है जी, ऑलरेडी हो नहीं रही, हो चुकी है। इनके अकाउंट्स फ्रीज हैं, जितनी भी इनको
लोग फाइनेंस करते थे, उनकी लिस्टें बन चुकी हैं, कुछ अफराद को जो है वो अरेस्ट भी कर लिया गया है, और किसी भी तरह की कोई फंडिंग इस वक्त जो है वो इस जमात को नहीं हो रही है। और वफाकी हुकूमत अगर ये बैन करने के बारे में फ़ैसला कर देती है तो बहुत सारे और कानूनी ऑप्शंस जो हैं वो हुकूमत के पास मौजूद होंगे, और तमाम ऑप्शंस को हुकूमत जो है वो बरूए कार लाएगी। क्या छोड़े, इस वक्त हम काम की बात कर रहे हैं कि को आटे और गन्नों की तफसील रोकना आइन के खिलाफ वर्जी है। सियासी इख्तिलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत वो जो काम कर रहे हैं ना वो अच्छा है। एक तो मुजावर हैं अडियाला के, वो अपने काम पे लगे रहे। दूसरी बात यह है कि उनकी वो टिकटॉक की आ रही है, वो फोटोएं साफ कर रहे हैं बैठ के। उनको मतलब जो दूसरों को टिकटॉक का ताना देते हैं, चीफ मिनिस्टर जो है वो तो आपको कहीं जो है वो ट्रैक्टर बांटती हुई, कहीं स्कॉलरशिप बांटती हुई, कहीं फ्लड रिलीफ कार्ड बांटती हुई वो दिखती हैं। ये बैठ के जो है तस्वीरें जो साफ कर रहे हैं और वो चपले बनवा रहे हैं। भाई इनकी सोच इतनी ही है, ये इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इनके बस की बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि मतलब जो भी कानून तोड़ता है पंजाब हुकूमत उनकी भरपूर खिदमत करती है। कब से आपके दरवाजे पर कच्चे जागरूक दस्तक ले रहे हैं, उनकी खिदमत के लिए उनकी भी बड़ी जल्दी सुनी जाएगी, फिक्र ना करें। शुक्रिया।